depression in the freezing point பார்க்கலாம். Depression in the freezing point. So concept என்னன்னா container இருக்கு. So containerல we have solvent. Okay. அதோட freezing point நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம். Freezing point. T initial. Okay. T initial அது. அதுக்கப்புறமா நம்ம நான் volatile solute இதுல ஆட் பண்றோம். So we're adding non volatile solute. So non volatile solute ஆட் பண்ணும்போது solvent ஆல escape ஆக முடியாது இல்லையா? Solvent cannot go out. So freezing point என்ன ஆகுது? Further decrease ஆகும். So by adding a non volatile solute, freezing point decreases. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா solute ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா freezing point வந்து decrease ஆகும். Non volatile solute lowers என்ன பண்ணுது? Lowers the vapor pressure of the solvent. Vapor pressure of the solvent reduce பண்ணுது. அதனாலதான் உங்களுக்கு freezing point further decrease ஆகும். So what is freezing point அப்படின்னா the vapor pressure of the liquid and the solid should be equal. ஆனா ஒரு non volatile solute ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா solute வந்து மேல ஆக்குபை பண்ணிக்குது இல்லையா? அப்ப அந்த சால்வெண்ட்னால எஸ்கேப் ஆக முடியல. ஸோ அப்போ அதோட வேப்பர் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. சின்ஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதால ஸோ இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு தி சாலிட் சால்வெண்ட். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அது ஃபர்தரா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணி விட்டு. ஓகே, இதோட வேர்ட் ஃபார் வேர்ட் நான் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன். Occupies surface so that solvent cannot evaporate. Evaporate ஆக முடியாது. evaporate ஆனாதானே vapor pressure வரும். Cannot evaporate. This lowers the vapor pressure of the solvent. சரியா? சோ என்ன சொல்ல வராங்க? நான் volatile solute ஆட் பண்றதால அது போய் சர்ஃபேஸ்ல ஆக்குபை பண்ணிக்குது. சோ அதனால சால்வெண்ட்னால எஸ்கேப் ஆக முடியல. சின்ஸ் சால்வெண்டால எஸ்கேப் ஆக முடியாததால அதோட ஃபர்தரா அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டெல்டா டிஎஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எம். இது எழுதிடுறேன், அப்புறம் நீங்க எழுதிக்கோங்க. ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சைனை ஈக்குவல் டு ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ வி ஆர் இன்ட்ரோடியூசிங் அ கான்ஸ்டன்ட் கேஎஃப். So what is KF? KF is nothing but cryoscopic constant or freezing constant. Or molar depression constant. Freezing constant விட I think molar
depression constant அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? So what is molality டா? ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? W2 into 1000 by M2 into W1. So W1 will be in grams. ஓகேவா? So delta TF is equal to KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. So what is delta TF? Delta TF is equal to T initial minus T final. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கிராஃப் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். யாருக்கா புரியலன்னா சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்து டிப்ரெஷன் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். By adding a non-volatile solute, freezing point என்ன ஆயிடுது? Decrease ஆயிடுது. Ma'am, Yes, da. ma'am, can you explain it again, ma'am? See, what they are saying is when you add a non-volatile solute to the solvent. Similarly, last class we would have seen about the elevation in the boiling point. So when you add a non-volatile solute, generally what happens is the boiling point will increase because the non-volatile solute will occupy the surface. So surface la irukradhaga solvent cannot escape. Yeah. So what happens to its vapor pressure? It decreases. Since vapor pressure decreases, automatically the freezing point of the solution will also decrease. If the vapor pressure is decreasing, freezing point will also decrease. So whatever we are expecting, the freezing point will decrease. For example, in the cold countries, if a cold countries la வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்கும். அப்ப எப்படி ரோட்ல எல்லாம் ஸ்னோஃபால் இருந்தா எப்படி வண்டி போகும்? How the vehicles will go? So what they will do? Non-volatile solute அங்கங்க தூவி வச்சிருவாங்க. They will sprinkle all the non-volatile solute on the road. So what happens when snow falls? Snow வந்து விழுந்தா என்ன ஆகும்? அதோட freezing point further decrease ஆயிடும். அப்பனா என்ன ஆகும்? ரோடாவே இருக்கும். ஆனா ரோடு தவிர்த்து எல்லா பிளேஸ்லயும் ஸ்னோஃபால் இருக்கும். சரியா? இங்க என்ன இருக்கு? நீங்க நான் volatile solute ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட freezing point further decrease ஆயிடுச்சு. From 0 degrees வந்து it becomes -5. அதனால solidification நடக்காது, freezing வந்து நடக்காது. ஸோ ரோடு கிளியர் ஆகும். என்ன புரியுது இதுல இருந்து? நீங்க நான் volatile solute ஆட் பண்றதால ஃபர்தரா வேப்பர் பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும். சின்ஸ் வேப்பர் பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதால freezing point டிக்ரீஸ் ஆகும். சரியா? Thank you. யாடியா?
Yeah. Yeah. Finish writing? Anybody still writing? Finished, ma'am. ஸோ இதுதான் கிராஃப். இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா எஸ்டிபி வந்து மேல போட்டிருக்கேன். ஸோ சால்வெண்ட், இது சொல்யூஷன். ஸோ சால்வெண்டோட டெம்பரேச்சர் Ti, which is T இனிஷியல். சொல்யூஷன் நீங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்க வருது, சரியா? ஸோ இது வந்து சொல்யூஷனோட கிராஃப். எங்க போய் மீட் ஆகுது? இங்க மீட் ஆகுது. இது ரெண்டுத்தையும் இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா, சரியா? இதோட டெம்பரேச்சர் T ஃபைனல், இதோட டெம்பரேச்சர் TF, Ti. ஸோ வாட் இஸ் த டெல்டா TF டா? டெல்டா TF இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் தானே நிறைய இருக்கு, பெரிய வேல்யூவா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் T இனிஷியல் மைனஸ் T ஃபைனல். T இனிஷியல் மைனஸ் T ஃபைனல். ஓகே, இதுதான் ஒரு கிராஃப். வரைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து டிப்ரெஷன் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். இப்போ KF அண்ட் KB கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதை நான் தரேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஸ்மாட்டிக் ரிசல்ட் பண்ணுவோம்.
எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். third year. மேம் இந்த கிராஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? சொல்லலாம். see இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா vapor pressure along the y axis, temperature along the x axis. இதோட மேக்ஸிமம் 1 bar சொல்றோம், அதாவது STP ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கண்டிஷன். அதோட pressure 1 bar. So first ஆரஞ்சு கலர்ல போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அது வந்து சால்வெண்டோட கிராஃப். அதோட டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கிட்டோம், T இனிஷியல். ஆஃப்டர் ஃபார்மிங் அ சொல்யூஷன், சால்வெண்ட் சொல்யூஷனா மாறினதுக்கு அப்புறமா அதோட கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் என்னமா, T ஃபைனல். ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் என்ன, T இனிஷியல் மைனஸ் T ஃபைனல். T இனிஷியல் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும், சரியா? ஓகே மேம். வந்துட்டீங்களா? போலாமா நெக்ஸ்ட்? கம்ப்ளீட்டட். இப்போ KF and important sign போட்டு எழுதுங்கம்மா. KF and KB are or you can say KB and KF depends on nature of solvent. Solvent depend பண்ணி இருக்கு. nature of solvent depend பண்ணி இருக்கு. சரியா? இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். KF is equal to R into TF square into M divided by delta H fusion. KF is equal to R into TF square into M divided by delta H fusion. சரியா? What is R? R is gas constant. 8.314. Joule per Kelvin per mole. ஏன்னா R வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம், ஒரே நிமிஷம், இது வேற ஒரு வேல்யூ தரேன். 0.082 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. இது வந்து L liter. சரியா? What is TF da? Freezing point or freezing temperature. Okay. What is M? M ன்றது வந்து molar mass or molecular mass of solvent. What is delta H? FUS na? Fusion. FUS stands for fusion. Fusion is nothing but solid liquid மாக்குறது இருக்குல்ல, அதுதான். solid liquid மாக்கணும்னா அது fusion சொல்லலாம். சரியாமா? இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. இதே மாதிரி KB வரும், நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கோங்க. KF and KBன்றது கான்ஸ்டன்ட். அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? சால்வெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. மேம் கேபினா என்ன? கேபியா boiling molar elevation constant or cryoscopic constant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. molar elevation constant or cryoscopic constant. ஓகே மேம் அங்க கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்ல 0.082 அதுக்கப்புறம் என்ன மேம் எழுதிருக்கீங்க? Liter
atmosphere, mole inverse, Kelvin inverse. Next, எழுதிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இதே மாதிரி நீங்க கேபிக்கும் எழுதலாம். சரியா? கேபி என்ன வரும்னா கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டோம் இங்க ஆர் இல்லையா, அதே தான் இங்கே வரும். ஆர் இன்டூ பிபி ஸ்கொயர் இன்டூ எம் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்னுனா சால்வ் பண்ணுறோம். டிவைடட் பை டெல்டா ஹெச் vaporization. R gas constant, TB boiling temperature or boiling point. M1 என்றது molar mass of solvent. What is delta H vaporization? Vaporization நம்ம liquid gas மாத்துறது. liquid வந்து vapor மாத்துறது தான் வந்து delta H vaporization. சரியா? K kg per mole unit. So அதனால தான் சொன்னேன் kb and kf பார்த்தீங்கன்னா kbன்றது molar elevation constant, kfன்றது molar depression constant. இது ரெண்டுமே வந்து solvent டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். It depends upon solvent. KF ஓட யூனிட் மேம். என்னடா KF ஓட யூனிட் அதுவும் அதே யூனிட் தான்டா. இங்க k kg per mole, அங்கேயும் k தான். k னா கெல்வின், k kg per mole. மேம் கேபினா என்ன மேம்? kb னா இங்க எழுதுறேன் பாருங்க, molar elevation constant or bibliographic constant.
கேட்டீங்களாடா? ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னா என்ன? ஃப்ளோ ஆஃப் solvent molecules from எங்க போகும்? இது வந்து பயாலஜிலயும் வரும், இதுலயும் வரும். பயாலஜில வந்து எதை பேஸ் பண்ணின்னு எனக்கு தெரியல. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சால்வெண்ட். சால்வெண்டோட ஃப்ளோ வச்சு வருது. சால்வெண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து it will always flow from higher concentration to the lower concentration. Lower concentration through semi-permeable membrane. So what is osmosis? It is the flow of solvent molecules from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane. Example வந்து இப்போ ஒரு சே மேங்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேங்கோஸை தூக்கி தண்ணியில போடுறது, வாட்டர்ல. மேங்கோஸ் dissolved in water. ஓகே, அப்படியே விட்டனா ஊறி ஊறி என்ன ஆயிடும்? தண்ணி எல்லாம் உள்ள என்டர் ஆயிடும். அப்ப வெளியில இருக்கிற தண்ணி நிறைய இருக்கு, மேங்கோஸ் உள்ள இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ அது என்ன ஆயிடும்? உப்பிடும் இல்லையா? இப்போ ஸ்வெல் ஆயிடும். ஓகே, இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா புரியறதுக்கு, நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல் இருக்கு இல்லையா, செல்ல வந்து நீங்க வாட்டர்ல போட்டீங்கன்னா இட் வில் ஸ்வெல். ஏன்னா வெளியில இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு, செல்லுக்குள்ள இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கு. ஸோ வாட்டர் வந்து will enter the cell, so அது வந்து வீங்கிடும். சரியா? So what is osmosis? It is the flow of solvent molecules from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane. சரியா? இப்போ இப்போ நான் இதுல என்ன பண்றேன்னா 0.9% ஆஃப் NaCl எடுத்துக்கிறேன். இவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. 0.9 விட கிரேட்டரா இருக்கு, கிரேட்டர் தான் greater than 0.9% of NaCl. இங்க வந்து lesser than 0.9% of NaCl. இது மூணுத்துலயும் நான் என்ன பண்றேன்? நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லை தூக்கி இதுல போடுறேன். போட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா 0.9% of NaCl ஒன்னும் ஆகாது. நத்திங் ஹேப்பன்ஸ், ஒன்னும் ஆகாது. ஓகே, greater than 0.9% of NaCl அந்த செல்லு போட்டா செல்லு வந்து shrink ஆயிடுது. and lesser than 0.9 NaCl போட்டா செல்லு வந்து ஸ்வெல் ஆயிடுது, வீங்கிடுது. இதுக்கு என்ன ரீசன்? நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சால்ட் வந்து 0.9% ஆஃப் NaCl தான் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம செல்லு ஒன்னும் ஆகல, நார்மலா இருக்கு. ஆனா அதுவே 0.9% ஆஃப் NaCl விட கிரேட்டரா இருக்குன்னா உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு அர்த்தம் உடம்புல. அப்ப செல் எல்லாம் என்ன ஆயிடும்? ஸ்ரிங்க் ஆயிடும். இதே இந்த கேஸ்ல 0.9 விட கம்மியா இருக்கும்போது செல் வந்து என்ன ஸ்வெல் ஆயிடும். சரியா?
நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டுடா? சோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க. What is osmotic pressure? Osmotic pressure. Minimum external pressure applied to stop osmosis. The minimum external pressure which is applied to stop osmosis is called osmotic pressure. அதாவது minimum pressure apply பண்றோம் to stop osmosis. இதுதான் வந்து என்னது? Osmotic pressure. ஆஸ்மாசிஸ தடுக்கிறது தான் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர்.
ஆஸ்மாசிஸ் தடுக்கிறது தான் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். இப்ப பாருங்க, பை தான் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். பை is equal to C into R into T. What is C? C ன்றது concentration. C ன்றது concentration. And what is R? C ன்றது concentration, R ன்றது gas constant, and T ன்றது வந்து temperature. சரியா? So இது எப்படி வரும்? C ன்றது என்ன? N2 by V. What is N2 da? Number of moles of solute. Number of moles of solute. Okay. So இது எப்படி நம்ம like abbreviate பண்ணலாம்? W2 into R into T by V ml இருக்கும் into 1000. சரியா? So இதுதான் formula. Pi is equal to CRP. C is nothing but N2 by V. N2ன்றது என்னமா? N2ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா W2 into R into T into 1000 divided by V volume in ml. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ எழுதிக்கோங்க, எழுதிட்டு சொல்லுங்க. 2 solutions having osmotic pressure எப்படி இருக்கும்ன்றது மாதிரி சொல்றேன். எழுதிட்டு சொல்லுங்க. மேம் ஃபார்முலால டினாமினேட்டர்ல M2 வரும்ல. ஆமாண்டா, கரெக்ட். இங்க வராது, இங்க வரும். மேம் எஸ்டா ஃபார்முலா மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? ஃபார்முலாவா? Pi is equal to C into R into T pa. What is C? C is concentration. So concentration நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா N2 by V actually. N2 is number of moles. So number of moles ஓட full form என்னன்னா N is equal to W2 by M2. சரியா? நான் அதுதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கேன். So W2 into R into T into 1000 by M2 into V. V வந்து ml இருக்கிறதால தான் இந்த 1000 வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். புரியுதா? எஸ் மேம். மேம் இதோட யூனிட் என்ன மேம்? பிரஷர் இல்லடா, பைன்றது பிரஷர் தானே. சோ அட்மாஸ்பியர் இல்ல பார்ல இருக்கும். ஆமா. மேம் எம்ங்கிறது மோலார் மாஸா மேம்? ஆமாண்டா, கேபிட்டல் எம்ன்றது மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட்.
ஓகே, எழுதிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. two solutions having same osmotic pressure. Two solutions having same osmotic pressure is called isotonic. Isotonic. Two solutions having same osmotic pressure is called isotonic. One solution having more osmotic pressure. இப்போ ஒரு சொல்யூஷனுக்கு மட்டும் osmotic pressure ஜாஸ்தியா இருக்கு. Osmotic pressure is called hypertonic. Hyper. Having less osmotic pressure. எதுக்கு வந்து less osmotic pressure இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்னமா? Hypotonic. சரியா? Two solutions having same osmotic pressure. ரெண்டுத்துக்குமே same osmotic pressure இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து isotonic. One is having more hyper, the other one having less, it is called hypo.
guys செய்யிட்டீங்களா? So இதுதான் osmotic pressure. இப்போ இதுல reverse osmosis அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. Reverse osmosis. So what is reverse osmosis அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து osmosisனா என்னன்னு தெரியும். Flow of solvent molecules from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane அப்படின்றது பார்க்கணும் அப்போ. ஓகே, இப்போ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்ன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க வந்து செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் இருக்கு, சரியா? இங்க வந்து சால்ட் வாட்டர் இருக்கு, இங்க நார்மல் வாட்டர் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்னா இந்த இடத்துல சரியா, இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டனை வச்சு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர், வெளியில இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றோம். அந்த ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கணும்டா, எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் should be more than that of osmotic pressure. எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர், வெளியில இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றோம் இல்லையா, that should be greater than that of osmotic pressure. அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும், வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் மூலமா போகும். That is what is known as reverse osmosis. Once again, I'll repeat, what is reverse osmosis? When the external pressure is applied is more than that of osmotic pressure. Osmotic pressure விட external pressure ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா from solution sideல நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா என்ன மூவ் ஆகும், the water molecules will flow from opposite item, from lower concentration to the higher concentration through semi-permeable membrane. இதுதான் வந்து என்னது, reverse osmosis. Osmosis அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும். எப்ப ரிவர்ஸ் ஆகும், the solvent molecules move from lower concentration to the higher concentration. எப்ப இது நடக்கும்னா only one இதுல நடக்கும். எப்ப நடக்கும், higher concentration to the lower concentration. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், pressure. ஓகே, external pressure is greater than that of osmotic pressure. சரியா, நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர்னா என்ன? வாட் இஸ் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர்? Pressure applied. Moving of solvent from higher concentration to lower concentration. Semi-permeable membrane. So what happens in the reverse osmosis? என்ன நடக்குது? Moves from lower concentration to higher concentration. எப்ப நடக்கும் அது? When external pressure is greater than the osmotic pressure. Yes, correct. When the external pressure is greater than that of
osmotic pressure. Okay. Yes, sir. So இதுதான் வந்து qualitative properties. சரியா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா abnormal molar mass. Give the heading as abnormal molar mass. See, abnormal molar mass அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா expected. See, நம்மளுக்கு molecular mass எப்படி calculate பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CaCO3 இருந்தா calcium 40, carbon 12, oxygen 16, 3s are 48. ஸோ இப்படிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து நார்மலா நம்ம கால்குலேட் பண்றது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல பார்த்த எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் லைக் எலிவேஷன் இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட், டிப்ரெஷன் இந்த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் பாருங்க. கண்டிப்பா அதுல மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு அதே வேல்யூ வருதா இல்ல வேற வேல்யூ வருதா, ஸ்லைட்டா சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்லைட்டா டீவியேட் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? ஸோ some molecules may undergo dissociation or association. சிலது dissociate ஆகும், சிலது associate ஆகும். Dissociation or association. Associationனா சேர்ந்து இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிமர்ஸ், செல்லுலோஸ், ஸ்டார்ச் இது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும். அப்ப அதோட மாலிகுலர் மாஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். டிசோசியேஷன்ன்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்டடை விட அது என்ன ஆயிடுது, சொல்யூஷன்ல டிசோசியேட் ஆயிடுது, ஸ்பிளிட் ஆயிடுது. சரியா? ஸோ அந்த கேஸ்ல அப்போ அதோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டடை விட கம்மியாவோ இல்ல ஜாஸ்தியாவோ இருக்கும். சரியா? இப்ப நம்ம அதான் பார்க்கிறோம். அந்த வேரியேஷன் இருக்குல்லம்மா, எக்ஸ்பெக்டடை விட ஜாஸ்தியாவோ கம்மியாவோ இருக்கு இல்லையா, அந்த டீவியேஷன் தான் வந்து பேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ. வாட் இஸ் பேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ? எக்ஸ்பெரிமெண்டலுக்கும் தியரிட்டிக்கலுக்கும் உள்ள அந்த டீவியேஷன் தான் வந்து பேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ. ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அதை நான் தரேன். I is equal to normal molar mass by observed molar mass. Okay, நார்மல் molar massன்றது கால்குலேட் பண்றது, அப்சர்வ்ட்ன்றது எக்ஸ்பெரிமெண்டல். சரியா? I will be 1 for non electrolytes. நான் எலக்ட்ரோலைட்ஸா இருந்தா I வந்து 1 இருக்கும். நான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா எத்தனால், அப்புறம் பென்சீன், அந்த மாதிரி மாலிகூல்ஸ், குளுக்கோஸ், யூரியா, இதுக்கெல்லாம் வந்து I வந்து 1 because they are non electrolytes. I is greater than 1 for dissociation. I is lesser than 1 for association. 1 விட கம்மியா இருக்கும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கலாம், அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் தான் என்ன?
இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can calculate, we can introduce that I in everything. அதாவது உங்க பார்த்த ஃபார்முலால எல்லாத்துலயும் ஒரு I into KB into M. Delta TF is equal to I into KF into M. P naught minus P by P naught equal to I into N2 by N1 plus N2. Pi is equal to I into W2 into 1000 by M2 into 3. அதாவது எல்லா ஃபார்முலாலையுமே நம்ம I இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ NaCl இருந்தா I என்னவா இருக்கும்? I is 2. ஏன்னா ஒரு Na ஒரு Cl. Na2CO3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? 2Na plus CO3 2 minus. So totally 3 ions. So I is 3. Al2 SO4 thrice. இதுல எவ்வளவு I? இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு எனக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க. சரியா? மேம் இங்க தேர்ட் ஃபார்முலால N1 N2ங்கிறது என்ன? N1ன்றது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டா, N2ன்றது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். N1 கிரவுண்ட் ஸ்டேட், N2 எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். மேம் ஐயோட வேல்யூ 5 தானே மேம்? எஸ் தான். எஸ் கரெக்ட். I is 5. Al 2 இருக்கு, SO4 3 இருக்கு. I is 5. Yes. That's the right answer. ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்களா? மேம் I5 ஒரு வாட்டி எப்படி சொல்லுங்க. எவ்வளவு Al டா இருக்கு? 2 Al 2 இருக்குல்ல, Al வந்து 2 இருக்கு. SO4 எவ்வளவு இருக்கு? 3 இருக்குல்ல, எஸ் மேம். இந்த 3 இருக்கு, இந்த 2 ஆட் பண்ண. இந்த O4 இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது. SO4ல இருக்கக்கூடிய O தான் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ SO4ல 3 இருக்கு, Al 2 இருக்கு. ஸோ 3 + 2 5. I is 5. சரியா? ஓகே மேம் இப்போ Na2CO3ல அதுல எப்படி மேம்? ரெண்டு எண்ணெய் இருக்குடா. CO3 தான் ஒண்ணுதான். The whole CO3 is 1. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த CO3 வந்து 1,
Na வந்து 2 so 2 plus 1 3 I is 3 சரியா? Okay. இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்ல போறேன், அதை நீங்க எழுதிக்கோங்க. அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, எலிவேஷன் இன் த பாயிலிங் பாயிண்ட், அதுல delta TB is directly proportional to I. Okay, so what is delta TB da? Delta TB ன்றது T final minus T initial. அதனால சப்போஸ் அவங்க வந்துட்டு உனக்கு இது கேக்குறாங்க, சொல்யூஷனுக்கு கேக்குறாங்க. ஏன்னா TIன்றது சால்வெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும்ல, T இனிஷியல்ன்றது சால்வெண்ட், TFன்றது சொல்யூஷன். சொல்யூஷனோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் ஐய தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ ஆப்ஷன்ல அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க, ஆப்ஷன் ஏ NaCl, ஆப்ஷன் பி Na2CO3, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுல எதுக்கு வந்து நிறைய ஐ இருக்கோ அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கும். அப்ப அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். சரியா? சரி, காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நான் மேல வந்துட்டு இருக்கிறேன். நான் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டுக்கு சொல்றேன், மற்றதுக்கும் சொல்றேன். எப்ப அது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல், எப்ப அது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்ன்றது நான் சொல்றேன். கேட்டீங்களா கண்ணா? புரியாதா? எஸ் மேம்.
டெல்டா delta TF is directly proportional to I ma, but delta TF ன்றது என்ன? T initial minus T final, கரெக்டா? அதனால என்ன சொல்லலாம்னா இதுல T finalன்றது வந்து inversely proportional to I. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாயிலிங் பாயிண்ட்ல T final, ஃபைனல்னு சொல்றது வந்து சொல்யூஷனோடது, இனிஷியல் சொல்றது வந்து சால்வெண்டோடது. ஸோ T finalன்றது வந்து it is inversely proportional to I. சரியா? T final is inversely proportional to I. இது இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ. பை வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம். ஓகேவா? அப்புறம் இதுல இருந்து ஆல்பா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார் டிசோசியேஷன், இதுவும் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாமா? டிசோசியேஷனுக்கு வந்து alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. For association, alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. One by n minus 1. சரியா? இதுல இருந்து வேற என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா Ka. The last formula, C alpha square by 1 minus alpha. What is Ka? Ka, dissociation constant. For weak acid. Yeah. மேம் Yes, ma'am. மேம் ஃபார்முலால டிஐ அண்ட் டிஎஃப் சொன்னீங்களா மேம், இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல்ட்டு? ஆமாடா. அது வந்துட்டு சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் தானே மேம்? ஆமா, Ti னா சால்வெண்ட், Okay. TF I mean TF னா ஃபைனல். ஓகே மேம்.
சொல்லிட்டீங்களாடா? So, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. இதோட நீட் அண்ட் ஜே கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகே. So Okay, first 1 hour நம்ம வந்து we are going to solve நீட் அண்ட் ஜே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. அதனால நீங்க படிச்சிட்டு வந்தா தான் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க எல்லா ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். சரியா? Okay, ma'am. Okay guys. I will also send you the assignment. Assignment நான் அனுப்புறேன். அந்த அசைன்மென்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. நிறைய கொடுப்பேன். கொஞ்சமா தான் கொடுப்பேன். பண்ணிட்டு வாங்க. சரியா? Right? Any other doubts, ma? No, ma'am. சரி, ஓகே. அப்ப படிச்சிட்டு வாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சரியா? Bye guys. Bye bye. See you. Thank you, ma'am. Bye, thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye guys. Bye guys. Bye.